ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ तमाम चीज़ां कौन बंदे उसकी हिट लिस्ट से है इस दे बारे जानकारी निकल के सामने आई है। तो NIA ने जो पुछगिछ की तो उस बड़े खुलासे हुए ने। NIA के सामने लारैंस बिश्नोई ने मुंह खोलिया है और दस्या उसने कि पहले नंबर पर हिट लिस्ट से जो है वो सलमान खान का नाम है और इस दे नाल ही बाकी की जी हिट लिस्ट है वो भी सामने आई है कि किहड़े बंदियां नूं लारैंस बिश्नोई मरवाना चाहता है। शगनप्रीत वो शख्स जिहदे ते शक सी कि सिद्धू मूसेवाले दा मैनेजर कहा जा रहा सी, पर उहदे परिवार और टीम वालों डिनाई किया जाता कि उहदा कोई लेना देना नहीं सी और उसनूं भी मरवाना चाहता। और विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल च कहता कि उहदा ना है ये जो है लारैंस बिश्नोई की गैंग इस तरह का दावा करती है। और शगनप्रीत का नाम भी दूजे नंबर पर है। तीजे नंबर पर है मनदीप धालीवाल गैंगस्टर है उसका नाम। उस तो बाद गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर समेत गैंगस्टर सुखप्रीत बुढ़ा, लक्की पटियाल ते गुरप्रीत सेखों हुणां दा नाम भी शामिल है। इहदे नाल विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल च शामिल 3 गैंगस्टर सनी लेफ्टी समेत 3 गैंगस्टर वो शामिल है जिन्हां ने विक्की मिड्डू खेड़ा दे गोलियां मारियां सी मोहाली दे विच और उन्हां दे नाम भी शामिल है। इन्हां सारे लोकां नूं लारैंस बिश्नोई मारना चाहुंदा है, मरवाना चाहुंदा है। पहलां सिद्धू मूसेवाला दा कतल करवाया, उस दे विच उसदी भूमिका किस तरीके दी रही है सारे जग जाहिर है। उसके साथियों ने कबूल भी किया, उसने भी कबूल किया और उत्थे ही अतीक अहमद जो और दोवें भरा जिहड़े मारे गए सी जिन्हां दा कतल होया उन्हां दे विच भी दस्सिया जा रहा है कि जदों कतल होया तां उत्थे वो पिस्टल जिहड़ी आ लारैंस दे थ्रू गई सी, लारैंस दी गैंग दे थ्रू गई सी। एक भी जानकारी निकल के सामने आई है। तां NIA दे सामने बड़े खुलासे होए ने, बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद जिस तरीके दे नाल लगातार उस तों पुछगिछ चल रही सी और लगातार उस तों जानकारियां जिहड़ियां ने वो खंगालियां जा रही सी, तां NIA दे सामने मुंह खोलदा होया नज़र आया है गैंगस्टर लारैंस बिश्नोई। किहड़े बंदियां नूं मरवाउणा चाहुंदा उन्हां दे नाम तुहाडी स्क्रीन दे उपर ने। विक्की मिड्डू खेड़ा दे कातलां दे नाम भी शामिल ने और उन्हां दे शक दे विच ही उहदे वल्लों दावा कीता जा रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल दे विच सिद्धू दा नाम सी। ये दावा उहदे वल्लों कीता जा रहा और इस दे चक्कर दे विच मरवाया ये गल कही जा रही है। उत्थे गोल्डी बराड़ भी इस तरह का दावा करदा होया नज़र आउंदा सी। तां मर्डर फरौती तो लैके सारियां गल्लां दस्सियां ने, हिट लिस्ट दस्सी है उसने अपनी कि कौन लोग उसकी हिट लिस्ट दे विच शामिल ने। लारैंस बिश्नोई लंबे समय तो वख जेलों के बंद है, वख थावां ते रहा और उत्थे उसके बारे चर्चा चलती है कि हर थां ते उसका वधिया इंतजाम हुंदा। इस तरह दी खबरां जिहड़ियां निकल के सामने आउंदियां। तां हुण NIA दे सामने नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे केस की जांच कर रही है कि गैंगस्टरां दे टैररिस्टां दे नाल लिंक ने वो किवें स्थापित होए। इन्हां सारियां चीज़ां नूं खंगालिया जा रहा है NIA दे वल्लों। तां NIA दे सामने दस्सिया जा रहा है कि लारैंस बिश्नोई ने बड़े खुलासे कीते ने। लारैंस बिश्नोई ने कई गैंगस्टरां दा नाम लिया जिन्हां नूं लारैंस बिश्नोई मरवाउणा चाहुंदा है। उन्हां दे विच किहड़े गैंगस्टर ने उन्हां दे नाम असीं तुहानूं दस दिंदे हां। कौन वो लोग ने जिन्हां नूं मरवाउणा चाहुंदा है लारैंस बिश्नोई। सब तो पहले नंबर ते सलमान खान का नाम है, सलमान खान बॉलीवुड एक्टर ने। और उस तो बाद फिर दूसरे नंबर पर शगनप्रीत का नाम भी लिखा होया लारैंस बिश्नोई ने अपने दिमाग दे विच कि सिद्धू मूसेवाला दा साथी दसदा है लारैंस इसनूं और कि सिद्धू मूसेवाला और इस दे नाल ही वो कहंदा कि शगनप्रीत ने विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल दे विच भूमिका निभाई, शूटरां नूं पनाह दित्ती। इस तरह का दावा लारैंस की गैंग के वल्लों कीता जांदा। लारैंस भी इंटरव्यूज़ दे विच इह गल कहंदा और उत्थे ही होर गल करिए तां फिर शगनप्रीत तो बाद मनदीप धालीवाल का नाम है। उत्थे ही बंबीहा गैंग, लक्की पटियाल गैंग और गौंडर गैंग, इन्हां तिन्नां गैंगां दे जो गैंगस्टर है वड्डे टॉप के नाम जिहड़े आ उन्हां दे नाम शामिल ने। और लक्की पटियाल नूं भी कहंदा कि मैं मारना है, ये भी दस्सिया जा रहा है। NIA दे सामने खुलासा किया है लारैंस बिश्नोई ने। इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। तां जेल दे विच बैठा भी किस तरीके दे नाल अपने क्राइम का जिहड़ा अगला प्लैन है वो करता होया नज़र आ रहा है। लारैंस बिश्नोई लगातार जेल दे विचों ही किस तरह घटनावां नूं अंजाम दे रहा है और हुण उसकी हिट लिस्ट सामने आई है जिस दे विच 10 तो 15 लोग वो शामिल है जिहड़े लारैंस बिश्नोई मरवाउणा चाहुंदा। जिहड़े लोकां नूं उन्हां दे विच कई गैंगस्टर ने, गुरप्रीत सेखों तो लैके सुखप्रीत बुढ़ा हो गया या फिर होर भी कई गैंगस्टर, लक्की पटियाल, कौशल चौधरी, अमित डागर और ये तमाम लोग शामिल है। उत्थे विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल दे विच जिहड़े लोग शामिल सी, 3 जने शामिल सी, उन्हां तिन्नां नूं भी
ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ NIA ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਖਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁਛ। ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੈਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਈ ਪੇਜਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, NIA ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਂਡਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਮਕਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਏ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੇਫ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਵਾਏਗਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਟਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NIA ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕੇਸ, ਫਿਰ ਕਤਲ, ਫਰੌਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਸ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ